गुड मॉर्निंग पिला माने आशा करुथिबि तमे माने समस्ते भलरे थिबो। क्लास रे आमे पढ़िथिलु गणतंत्रर संज्ञार जेते भी शॉर्ट क्वेश्चन अछि हैला जेते भी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़िबार थिला मु सब ताकू बणाई करी तम मानक सहित डिस्कशन करिथिली। आज आमे पढ़िबा गणतंत्रर मौलिक नीति और वैशिष्ट्य उपरे हैला। तो देख पिला माने एठी कोन कहिछि उपरोक्त संज्ञा गुडी को व्याख्या कले गणतंत्रर केतेक मौलिक नीति बा वैशिष्ट्य परिलक्षित हुए। माने कि संज्ञा को जदि आमे व्याख्या करिबा ताको आमे डिस्कशन करिबा हैला तार से सब को आमे पढ़िबा हेले केते गुडी को तार मौलिक नीति बा वैशिष्ट्य परिलक्षित हुए हैला। तो से गुडी को हेउछि तळे लेखा जायछि। देखो एक नंबर लेखा जायछि जन सार्वभौमत्व हैला माने जनतांक हातरे हैला माने साधारण लोक मानक हातरे सबु किछिर क्षमता थिबो सार्वभौमत्व हैला माने सबु किछिर क्षमता से कोन कहिछि जन सार्वभौमत्व रे जन सार्वभौमत्व गणतंत्रर प्रधान मौलिक नीति हैला ये कोन कहिछि जन सार्वभौमत्व गणतंत्रर प्रधान मौलिक नीति अटे बोली से कहछि माने प्रधान नियम अटे बोली से कहछि हैला। तापर से कोन कहछि गणतंत्र शासन रे जनसमूह सार्वभौम क्षमतार उत्स और अधिकारी माने सार्वभौम माने सबु किछिर अधिकारी किए अटंती जनसमूह अटंती माने साधारण लोक माने अटंती सरकार नुहे किए अटंती जनसमूह माने ए सब तुम शॉर्ट क्वेश्चन पे इंपोर्टेंस से सब मु लिखि देबी हैला। किंतु एबे मु जहा कहछि ताकू तुमे भल की बुझो हैला हेले तुमे फ्यूचर रे तुम काम रे आसीबो। तापर से कोन कहछि गणतंत्र रे थिबा सरकार जनसमूह निकट को निर्वाचन माध्यम रे क्षमता ग्रहण करंती ओ सेमानंक निकटरे उत्तरदायी रहंती माने से कोन कहछि गणतंत्र रे थिबा सरकार जनसमूह निकट को निर्वाचन माध्यम रे क्षमता ग्रहण करंती हैला। मु आगरु कहितली आमे फर्स्ट क्लास रे पढितलु हमर एठी सरकार किपरि गठन होइता निर्वाचन माध्यम रे हैला जिए एबे राजा अछि से राजा बने नाही जिए राजार हकदार जे राजार क्षमता थाए से ही राजा बने हैला निर्वाचन माध्यम रे राजार पुए बे राजा हुए नाही हैला राजा की हुए जाहाकू लोक माने भोट दियंती सरकार रे किया आसे जाहाकू लोक माने भोट दियंती हैला से ही क्षमता ग्रहण करिथाय। तापर से कोन कहछि ओ सेमानंक निकटरे उत्तरदायी रहंती हैला माने उत्तरदायी रहंती मानि नियो एबे गोटे सरकार आसला जेमति कि एबे अछि हमर बीजेपी हैला सरकार को सरकार अछि बीजेपी सरकार तो बीजेपी सरकार जहाँ भी पदक्षेप नेबे से जनसाधारणक निकटरे सदा बेले उत्तरदायी रहिबे से जहाँ भी पदक्षेप नेबे से जहाँ भी आईन प्रणयन करिवे से लोक मानक भलो बा मंगल पे जहाँ भी करिवे से सबु बेले जनसाधारणक पाखरे लोक मानक पाखरे से सदा बेले उत्तरदायी ही रहिबे से काहे कि नियम प्रणयन कले से काहे कि से धारा प्रणयन कले जहाँ भी हो हैला से सदा बेले लोक मानक पाखरे उत्तरदायी रहिबे हैला माने तांकू बतेबे लोक मानक बतेबे से काहे कि पदक्षेप नेले बुझि पारलो। तापर से आगे से कोन कहछि सरकार जनमत को उपेक्षा करि पारे नाही हैला से कोन कहछि सरकार जनमत को उपेक्षा करि पारे नाही माने लोक माने जहा पाखरे अधिक भोट जीवो हैला माने जनमत को जनर मत को से केबे भी उपेक्षा करि पारिबो नाही से केबे भी ताको मना करि पारिबो नाही हटै पारिबो नाही हैला नजरअंदाज करि पारिबो नाही बुझि पारलो। तापर से कोन कहछि सरकार जनमत द्वारा नियंत्रित ओ प्रभावित हुए हैला सरकार कहा द्वारा नियंत्रित और प्रभावित होता है जनमत द्वारा माने जनतांकर मत द्वारा से नियंत्रित होता है एवं प्रभावित होता है। तापर से कोन कहछि गणतंत्र रे जनतार स्वर को भगवान को स्वर बोली कहा जाए। देखो पिला माने एटा तुम शॉर्ट क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट से क्वेश्चन आसी जिवो गणतंत्र रे कहार स्वर को भगवान को स्वर बोली कहा जाए तुम कौन लिखिबो जनतांकर स्वर को भगवान को स्वर बोली कहा जाए हैला काहे कि कहा जाए बोल कि देखो पिला माने गणतंत्र रे जनतार स्वर को भगवान को स्वर बोली कहा जाए मानि नियो एबे एबे मानि नियो तुम क्लास रे एबे तुम 500 जण अछ ठीक अछि हेले मु कहबी कि तुम भीतर मु जण को मॉनिटर बनेबी तुम क्लास पई हैला तुम क्लास पे मॉनिटर बनेबी तो तुम माने आसो एवं तुम भीतर मु इलेक्शन करिबी जे जितबो सही वोट पाइबो माने सॉरी से ही मॉनिटर हेबो हैला। तो
ମାନିନିଅ ଏବେ ତମେ 500 ଭିତରୁ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିଲେ ହେଲା। ତ ମାନିନିଅ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମିଳିଲା, ଯେ ପିଲା ଥିଲା ତାକୁ ମିଳିଲା 300 ଭୋଟ ଆଉ ଝିଅକୁ ମିଳିଲା 200 ଭୋଟ ହେଲା। ତ ଏବେ ମୋତେ କହ, କିମ୍ବା ପିଲାକୁ 400 ଭୋଟ ମିଳିଲା କିମ୍ବା ଝିଅକୁ 100 ଭୋଟ ମିଳିଲା ହେଲା। ତ ଏବେ ମୋତେ କୁହ, ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଆମେ କେବେ ବି ମନା କରିପାରିବା କି ଉପେକ୍ଷା କରିପାରିବା କି? ନାଇଁ, କରିପାରିବ ନାହିଁ। କି ପାଇଁ? ଯଦି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ, ତ ଅବଭିୟସଲି ତାକୁ ଜିତେଇଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେଇକରି। ତ ଯଦି ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ହେଲେ ସେମାନେ ଅବଭିୟସଲି କିଛି ନା କିଛି ତ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଥିବ, ୟା ତ ସେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିପାରିବ ହେଲା। ଯଦି ସେମାନେ ପିକନିକ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ସେମାନେ ପିକନିକ୍ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମନିଟର କହିପାରିବ, କ୍ଲାସକୁ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁଥିବ ହେଲା। ଟିକେ ଥିବ, ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଦେବାର ପିଲା ଟିକେ ଥିବ, ହେଲେ ସିନା ତାକୁ ଭୋଟ ମିଳିଥିବ। ଏମିତି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ତ ଭୋଟ ନାଇଁ ଦେବ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ କିମ୍ବା ବେଶୀରୁ ବେଶୀ 2-4 ଜଣ ଲୋକ ହିଁ ମାନେ ଭୁଲ ଲୋକକୁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ନିଜ ସାଙ୍ଗ କହିକି ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଏମିତି ଉପେକ୍ଷା ତ କରିବେ ନାହିଁ ନା, ସମସ୍ତେ ତ ଏମିତି ଭେଦଭାବ କରିବେ ନାହିଁ ନା। ଯିଏ ହକଦାର ଥିବ ତାକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବେ ନା। ଠିକ୍ ସେହିପାଇଁ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତାର ସ୍ୱରକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ମାନେ ସ୍ୱର ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଯାହା ବି କହିବେ ସେଟା କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱର ବୋଲି ସେମାନେ ମାନି ନେବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଟା ଗଲା ତୁମର 1 ନମ୍ବରର ଜନ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ଏବେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ହେଲା। ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଜନୈତିକ ସମତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରାଜନୈତିକ ସମତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ଓ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମ ପାଇଁ ବୁଝିବାର, କିମ୍ବା ତମ ଲାଇଫରେ ଏଇଟା ଆସିବ କିମ୍ବା ଆସିପାରେ, ଫେସ୍ କରିପାରେ ହେଲା। ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଯଦି ମାନିନିଅ ତମ ସହିତ ଫ୍ୟୁଚରରେ କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯିଏ ଅମିର ଲୋକ ଥିବ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇଟା ତମ ପାଖରେ କାମ ଆସିବ। ମାନେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସେ କେବେ କେବେ ବି ଅମିର ଗରିବ ଦେଖେ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ବି କାଷ୍ଟ ଦେଖେ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ବି ରିଲିଜିୟନ ଦେଖେ ନାହିଁ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖେ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେ ଅମିର ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଅମିର, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଗରିବ। ଅମିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡକୁ ମାଫ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାର ଦୋଷୀ ନଥିଲେ ବି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ହିଁ ତାକୁ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ଓ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଅମିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ତମେ ମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଥାନ୍ତି, ତ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏବେ ଗରିବ ଅଛି, ତ ମୋତେ ଏବେ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିକି ରଖିଥା, ଫ୍ୟୁଚରରେ ତମର କାମ ଦେଇପାରେ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ବାଛ ବିଚାର ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ହେଲା। ଏଠାରେ କେବେ ବି ଜାତି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କେବେ ବି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ହେଲା। ସଦାବେଳେ ସେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ, ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ବାସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ଅଧିକାର ହେଲା। ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଓ ତାହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର, ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯାହା ବି ଅଧିକାର ଅଛି ହେଲା। ତମର ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ତମର ଖେଳିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ତମର ବୁଲିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଯାହା ବି ତମର ଅଧିକାର ଅଛି, ତାହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ହେଲା। ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ମାନେ ତମେ ଫ୍ରିଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ହେଲା। ଯଦି ତୁମକୁ ଖେଳିବାର ଅଛି, ତୁମକୁ ସରକାର ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଭଲ ଖେଳିବ, ସେ ଏକାଡେମୀରେ ତୁମକୁ ଜଏନ୍ କରିଲେ ତମେ ମାନେ ତୁମକୁ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ତୁମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ରେ ଯିବ ଖେଳିବ, ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ହେଲା। ତ ଏମିତି ତୁମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ଏବଂ ତୁମର ଅଧିକାର ଉପରେ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ?
ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏଟା ଆମେ ଆଗରୁ ବି ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାନା ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯଥା ସାବାଳକ ଭୋଟ ଦାନ, ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ମତାମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ସଂଘ ଗଠନ କରିବା, ଭ୍ରମଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ସାବାଳକ ଭୋଟ ଦାନ ହେଲା। ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ 18 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ତୁମମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ। ସେଇଟା ହିଁ କ'ଣ, ସାବାଳକ ଭୋଟ ଦାନ, ମାନେ ତୁମର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ, ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଦେଖ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କେମିତି ହେଲା, ତମେ ଭୋଟ ଦେଇକି ତମେ ଭୋଟ ଦେବ, ଆମର ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କେବଳ ନିୟମ ଅଛି, ତମର ଭୋଟ କାର୍ଡ଼ ହେବା କଥା ଏବଂ ତୁମର 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବା କଥା, ହେଲେ ଯାଇକି ତମେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଇପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ମତାମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। ତମେ ନିଜର ମତ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ତମେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବ, କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେବ ହେଲା, କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେବ ନାହିଁ, ତମେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ହେଲା। କେହି ତୁମକୁ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତମେ ନିଜର ମତାମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ସଂଘ ଗଠନ କରିବା ହେଲା, ତମେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ସଂଘ ବି ଗଠନ କରିପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଭ୍ରମଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯିବାର ଅଛି, ତୁମକୁ ଭାରତ ଦେଶର କିମ୍ବା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ତୁମକୁ ବୁଲିବାର ଅଛି, ତୁମେ ଯାଇକି ବୁଲିପାରିବ, ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବ ହେଲା। ଏଟାର ତୁମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଏସବୁ ଅଧିକାର ବଳରେ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ହେଲା। ମାନେ ଏସବୁ ଅଧିକାର, କେଉଁ ସବୁ ଅଧିକାର, ଯେମିତି ହେଲା ଗୋଟିଏ ହେଲା ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଦାନ ହେଲା, ତାପରେ ହେଲା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ମତାମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ସଂଘ ଗଠନ କରିବା, ଭ୍ରମଣ କରିବା, ଏହି ସବୁ ଅଧିକାର ବଳରେ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି, ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ମତ ହେଲା। ଦେଖିବା ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ମତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସହମତି ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ, ମାନେ ଯେତେ ବିଷୟ ଅଛି ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସହମତି ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ପୁରା ହିଁ ଠିକ୍ କଥା କହିଛି। ଯେମିତିକି ମାନିନିଅ ତମେ ଏବେ ତୁମ ଘର ପରିବାରରେ ମାନିନିଅ ଏବେ 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛ, ତୁମ 10 ଜଣ ତୁମ ଘରରେ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଗୋଟେ ବୈଠକ କରିବ କି କ'ଣ କରିବା ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ଏକ ରହିବ କି ନାଇଁ ରହିବ, କାହାରି ନା କାହାରି ଅଲଗା ଥିବ, ବୁଝିପାରିଲ। କିଏ କହିବ କି ମୁଁ ମୋର ଏତେ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆସିବି, ତାପରେ ମାନିନିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ କହିଲା ମୁଁ ମୋର 10ଟା ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆସିବି, କିମ୍ବା ଝିଅ କହିବ ନାହିଁ ତୁ କି ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ଆଣିବୁ, ଟଙ୍କା ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ସେମ୍ ନଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ, ସେଇଟା ହିଁ ସେ କହୁଛି। ତାପରେ ଆगे କ'ଣ କହୁଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ମତରେ ଶାସନ ନୀତି ପ୍ରଣୀତ ହୁଏ। ଦେଖ ଆମ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ, ଏଥିରେ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭୋଟ ଦେବେ କି ନାହିଁ ହେଲା। ଯେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ, ମାନିନିଅ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ପାଇଁ ହେଲା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା, ହେଲେ ମାନିନିଅ 1 ନମ୍ବର ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ମିଳିଲା 40 ଭୋଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ମିଳିଲା 50 ଭୋଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ମିଳିଲା 10 ଭୋଟ, ତ କିଏ ଜିତିବ, ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭୋଟ ମିଳିଥିବ ସେ ହିଁ ଜିତିବ ନା ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଏଥିରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ମତରେ ଶାସନ ନୀତି ପ୍ରଣୀତ ହୁଏ, ମାନେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ମିଳିବ ସେ ହିଁ ଜିତିବ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସଂଖ୍ୟାର ଅଧିକ, ମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକୁ ଭୋଟ ମିଳିବ ସେ ହିଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବ, ସେ ହିଁ ଜିତିବ, ସେ ହିଁ ସରକାରରେ ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆଗେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରେ ହେଲା, ମାନେ ଯିଏ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଥାଏ ସେ ହିଁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଥାଏ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ସଂସଦ ବା ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ମତରେ ଆଇନ ପାସ୍ ହୁଏ ହେଲା, ମାନେ ସଂସଦ ଏବଂ ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆଇନ ପାସ୍ କିପରି ହୁଏ, ଦେଖ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ଲାଗୁ କରନ୍ତି, ଆଇନ ଲାଗୁ କରିକି ତାକୁ ଭୋଟିଂ କରନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଲା ସେ ଜିତିଯାଏ ଏବଂ ସେ ଆଇନଟା ପାସ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ।
ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଯଦିଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଶାସନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମତକୁ ଉପେକ୍ଷା କିମ୍ବା ଅବଜ୍ଞା କରେ ନାହିଁ। ହେଲା, ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଶାସନକୁ, ମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଦଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ହେଲା, କମ୍ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ଲୋକକୁ ସେ କେବେ ବି ଉପେକ୍ଷା করে ନାହିଁ ବା ଅବଜ୍ଞା କରେ ନାହିଁ। ହେଲା, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମତକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ହେଲା, ଯେ ମାନେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ପାଇଥିବ କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ମାନ କରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ତାକୁ ଭଗେଇ ଦେବେ, ତାକୁ ମାରିଦେବେ, ତାକୁ ପିଟି ଦେବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ହେଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ସହନଶୀଳତା। ଦେଖିବା ଆମେ ସହନଶୀଳତା କ'ଣ ଅଛି। ସହନଶୀଳତା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ହେଲା, ଏହା ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ମତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ହେଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକଙ୍କ ମତକୁ ବେଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ହେଲା, ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଲୋକକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଦେବା ବି କଥା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବି କମ୍ ସଂଖ୍ୟାର ଭୋଟ ପାଇছে ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି। ହେଲା, ସେ ଲୋକକୁ ବେଖାତିର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମତ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମତ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ହେଲା, ମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ବେଖାତିର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ହେଲା, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ଓ ସହଯୋଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ କାହିଁକି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ଓ ସହଯୋଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ମାନେ ପରସ୍ପର ସେମାନେ ବୁଝାମଣା ହେବେ, ତାପରେ ସହଯୋଗରେ ଏକ ଅନ୍ୟକୁ ସେମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ସହଯୋଗରେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି 6 ନମ୍ବରରେ, ଖୋଲା ବିତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା। ଦେଖ, ଖୋଲା ବିତର୍କ ଆଲୋଚନାରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଶାସନ ନୀତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଓ ଖୋଲା ବିତର୍କ ପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ହେଲା, ମାନେ କି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଶାସନ ନୀତିକୁ, ହେଲା, ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ବାର ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ଖୋଲା ବିତର୍କ କରାଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମନେ ଡିବେଟ୍ କରାଯାଏ, ତାପରେ ଯାଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ସେ, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲା ବେଳେ ଆଇନର ଚିଠା ଉପରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲା, ମାନେ କି ଆଇନ, ଯେତେ ବି ଆଇନ ସବୁ ତୁମର ପ୍ରଣୟନ ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବେ, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ବାର ଡିବେଟ୍ କରିବେ, ଭଲ କ'ଣ ହେବ, ଖରାପ କ'ଣ ହେବ, ତାର ମେରିଟ୍ କ'ଣ, ଡିମେରିଟ୍ କ'ଣ, ସବୁ କିଛି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ହିଁ ସେ ଆଇନଟା ପାସ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଏଥିରେ ଶାସକ ଦଳ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ହେଲା, ଏଥିରେ ଶାସକ ଦଳ ମାନେ କି ଯିଏ ସରକାରରେ ଥିବ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯିଏ ହାରି ଯାଇଥିବ ସେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିବେଟ୍ ଚାଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲେ। ହେଲା, ସେ ଆଇନକୁ ପାସ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ, କାହିଁକି କରାଯିବ, କାହିଁକି କରାଯିବ ନାହିଁ, ଭଲ କ'ଣ ହେବ, ଖରାପ କ'ଣ ହେବ, ସବୁ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ସେଠି କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ସେମାନଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ହେଲା, ମାନେ ସବୁ କିଛି ଆଡ଼କୁ, ମାନେ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବେ। ହେଲା, ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜର ମତକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶାସନ ନୀତି ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମର୍ଜି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ହେଲା, ମାନେ କି ମାନିନିଅ ଏବେ ଯେମିତିକି ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, ସେ ଯାହା ପାରିବ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ସବୁ କିଛିର ଭୋଟିଂ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ସେ ଯଦି କହିବ ଏବେ କି କୌଣସି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ବଣିବ, ମାନିନିଅ ଫୁଟବଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ବଣିବ, ଏମିତି କହିଲେ, କିମ୍ବା ଏଇ ଗୋଟେ ନିୟମ ପାସ୍ କରିବ, ସେମିତି କହିଲେ ସେମାନେ ସେଟା ହେବ ନାହିଁ।
ତାକୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଭୋଟିଂ ପାଇବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଭୋଟିଂରେ ଜିତିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ତାକୁ ପାସ୍ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯିଏ ଶାସକ ଦଳ ଥିବ, ଯିଏ ହାରି ଯାଇଥିବ, ସମସ୍ତେ ସେଠି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ହେଲା। ଯିଏ ଶାସକ ନୀତିରେ ଥିବ ହେଲା, ଯେଉଁ ସରକାର ଥିବ, ସେ ତାର ନିଜର ମନମର୍ଜି କରିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ସେଟା ଇଲିଗାଲ ଅଟେ। ଲିଗାଲ କୋଉଟା ଅଟେ? ସେମାନେ ଯୋଉ ନିୟମଟା ତିଆରି କରିବେ ସେ ସବୁଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ହେଲା। ଭଲ କ'ଣ ହେବ, ମନ୍ଦ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ, ବୁଝିପାରିଲ, ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ, ସବୁ କିଛି ସେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେଟା ଆଗକୁ ବଢ଼େ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମର୍ଜି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ହେଲା। କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଭୋଟ ଉପରେ, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଟା ଥିଲା ତୁମର 6 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ତୁମର 7 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି, ମୁକ୍ତ ସମାଜ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ସମାଜରେ ତିଷ୍ଠି ରହେ ଓ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜରେ ବାଧା ଓ କଟକଣା ନଥାଏ ହେଲା। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜରେ କେବେ ବି ବାଧା ନଥିବ, କେବେ ବି କଟକଣା ନଥିବ, ତୁମକୁ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ମୁକ୍ତ ସମାଜ, ତମେ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଟା ମୁକ୍ତ ସମାଜ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ। କିପେ ଦେଖ, କିପେ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ହେବ, ହେଲେ ଯାଇକି ହିଁ ଗୋଟେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳେ ହେଲା। ମାନେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ହେଲା ଦେଖ, ଏବେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ କେବଳ ଅମୀର ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିବେ କି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିବେ କି ହେଲା? ସେମିତି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ତା ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ, ଏକ୍ଜାମ ହୁଏ। ଯେତେ ବି ହେଲା ତମର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ, ତମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ ହୁଏ। ଯେ ଅଧିକ ମାର୍କ ଆଣେ ସେ ହିଁ ଯାଇକି ସେଠି ପଢ଼ିଥାଏ, ଫ୍ରିରେ ପଢ଼ିଥାଏ। ଆଉ ସରକାର ଯାହା ବି ସୁବିଧା ଦେବେ, ସେ ସୁବିଧାର ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରନ୍ତି ହେଲା। ସେ ସୁବିଧାର ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି 8 ନମ୍ବରରେ, ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଉପସ୍ଥିତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜୀବନ। ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଛି। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଛି। କିପେ ଦେଖ, ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖ, ଆମ ଦେଶର ବହୁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କିପେ ଦେଖ, ଯଦି ଗୋଟେ ଦଳ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ କ'ଣ କରିବ, ତାପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ କି ସେ ଦଳ ସେମିତି ଅଛି, ସେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ସେମିତି ଅଛି ହେଲା, ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି କ'ଣ, ଏମିତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆୱେରନେସ୍ ଆସେ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ହଁ, ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେମିତି ଭୁଲ କରୁଛି। ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଛି। ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି କି କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ'ଣ ଅଟେ? ଜୀବନ ଅଟେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିଷ୍ଠିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ହେଲା। ଏଟା ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍, 100% ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି ସେ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିଷ୍ଠିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ବତେଇଲି। ଯଦି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଥିବ, ସେ ତ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଫାଇଦା ପାଇଁ କାମ କରିବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଡରିବ। ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ହେଲେ ଯୋଉ ମୋର ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟି ଅଛି, ସେ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ଏମିତି କଥା କହିବେ ହେଲା, ମିଡ଼ିଆରେ ଯାଇକି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଯାଇକି ସବୁ ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡରିବ ଏବଂ ସେ ନିଜର ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଡରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିଷ୍ଠିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସହାୟକ ନୁହେଁ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ କେବଳ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ କାମ କରିବ, ନିଜ ଲୋକର ଫାଇଦା ପାଇଁ, ନିଜ ସପୋର୍ଟର ଫାଇଦା ପାଇଁ କାମ କରିବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି, ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସହାୟକ ନୁହେଁ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଅନ୍ୟୁନ 2 ବା ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ।
ହେଲା ଯେମିତି କି ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମାନେ ଦୁଇରୁ ବି ଅଧିକ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ରାଜନୈତିକ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉପସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲା, କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଯେଉଁ ସରକାର ଏବେ ଆସିବ ପାୱାରରେ, ସେ ସରକାର ନହେଲେ ସେ ନିଜର ମନମର୍ଜି କରିବ ହେଲା, ସେ କେବଳ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ କାମ କରିବ। ତା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। କି ପାଇଁ? ସେ ତାର ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥାଏ ସେ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ବତେଇଥାଏ କି ସେ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୁଚି ଲୁଚି କିଛି କାମ କରୁଛି, ଜନତାର ହୀନ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରୁଛି, ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ କିଛି କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ସେ ଏକ୍ସପୋଜ କରିଥାଏ ହେଲା, ତାକୁ ସେ ଲିକ୍ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ହେଲା। ତାପରେ 9 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି, ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ନିର୍ବାଚନ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଦାନ ହେଲା। ମାନେ ନିର୍ବାଚନଟା କ'ଣ ଅଟେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା। ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାର 18 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ କିମ୍ବା 18 ବର୍ଷର ଅଧିକ ଥାଏ, ଯାହାର ଭୋଟ କାର୍ଡ଼ ଥାଏ ହେଲା, ସେମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ସାବାଳକ ଭୋଟ ଦାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ ହେଲା। ସାବାଳକ ମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଶାସନ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କରେ ନାହିଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଶାସନ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ମାନିନିଅ ଆଜି ମୁଁ ସରକାରରେ ଅଛି ହେଲା, ମୁଁ ଜିତିଛି, ମୁଁ ସରକାରରେ ଅଛି, କାଲି ମୋ ପୁଅ ଆସିବ, ତାର ପୁଅ ଆସିବ, ତାପରେ ତାର ପୁଅ ଆସିବ, ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ ହେଲା। ସେ କ'ଣଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଭୋଟ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା। ଯିଏ ଜିତିବ ଯିଏ ଭୋଟରେ ଜିତିବ ସେ ହିଁ ସରକାରରେ ଆସିବ, ସେ ହିଁ ପାୱାରରେ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଶାସନ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ବ୍ୟବଧାନରେ ମୁକ୍ତ ଓ ଅବଧାନ ନିର୍ବାଚନ ଜରିଆରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବଛାଯାଇ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ ହେଲା। ମାନେ ଏକ ସମୟ ସୀମା ଥାଏ ହେଲା, 4 କିମ୍ବା 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଟେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଏବଂ 10 ନମ୍ବରରେ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। କିପରି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ଦେଖାଯାଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସରକାର କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୁଦ୍ଧ, ସଂଘର୍ଷ ବା ସଂଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ନ ହୋଇ ଭୋଟ ବାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ମାନିନିଅ ଗୋଟେ ସରକାର ଏବେ ପାୱାରରେ ଅଛି, ତାର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ସରିଗଲା ହେଲା, 4 କିମ୍ବା 5 ବର୍ଷ ତାର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ସରିଗଲା, ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ, ସଂଘର୍ଷ ହେବ ନାହିଁ, ସଂଗ୍ରାମ ହେବ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ, ଭୋଟ ହେବ। ସେଇଟା ହିଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ ହେଲା। ସେମାନେ ଭୋଟ କରିବେ, ଯିଏ ଜିତିବ ସେ ହିଁ କ'ଣ ଆସିବ, ସରକାର ବା ପାୱାରରେ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ନିର୍ବାଚନରେ ଅଧିକ ମତ ଲାଭ କରିଥିବା ଦଳ ସରକାର ଗଢ଼େ ହେଲା। ମାନେ ଯିଏ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇକି ଜିତିଥିବ ସେ ହିଁ ସରକାର ଗଢ଼ିବ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ପ୍ରତି 4 କିମ୍ବା 5 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ମାନେ ପ୍ରତି 4 କିମ୍ବା 5 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସରକାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ ଭୋଟ ଦେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ହେଲା। ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଯଦି ମାନିନିଅ ଆଜି ଗୋଟିଏ ABCD ନାମକ ଗୋଟିଏ ସରକାର ଅଛି ହେଲା, ସେ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କଲା ନାହିଁ
ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେ ନେକ୍ସଟ ଡେରେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ABCD ସରକାରକୁ ସେ ଭୋଟ ଦେବ କି ନାହିଁ? ସେ XYZ ଯାହା ବି ତାର ଓପୋନେଣ୍ଟ ଥିବ ତାକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ନୀତି ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। କାଲି ମୁଁ ଏହାର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ତମର ନେଇକି ଆସିବି ବାକି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।